श्री श्री माँ शारदा देवी उपदेश। भगवान को लाभ कले अधिक कौन हुए? कौन दुईटा सिंह बाहर ना, मन शुद्ध हेब। शुद्ध मनरे ज्ञान चैतन्य और आनंद लाभ हेब। भगवान प्रति भक्ति प्रेम और अनुराग बढ़िब। सर्वदा तांक प्रति गोटे आकर्षण रहिब। मन होउछि मत्त हस्ती सदृश, पवन बेगर धाउछि। तेणु सर्वदा विचार करने हुए। ईश्वर लाभ करने उद्यम आवश्यक। मन मध्य गलमाल रही, ताहा प्रकृतिर नियम। जेपरी अमावास्या और पूर्णिमा, सेहीपरि मन केतेबेले भल पुणी केतेबेले मंद होता है। जेतेबेले किछि खाइब तांको निवेदन करी प्रसाद भावी खाइब, ताहले तुमर रक्त शुद्ध हेब, मन मध्य शुद्ध हेब। मनरे सबु, मनरे शुद्ध पुणी मनरे अशुद्ध। सफा करिबा भल काम। ठाकुरे कहूथिले रास्ताघाट देवालय परिष्कार करिबा भल। सेठारे केते साधु भक्तंकर चरण धूଳି पड़ी थाए। सही स्पर्शरे मनर मैला सफा हो जाए। मनीषर मन आगे दोष करे, तापरे से परर दोष देखे। परर दोष देखिले कहार कौन हेब? केवल निजर क्षति। मोर एही अभ्यासटी पिला दिनरु थिला। कहारी दोष मु देखि पारु नथिली। अन्यर दोष देखिबा एही कथाटी मु शिखि नाही। क्षमा ही परम तपस्या। तुमे माने माड़ी जपिब, ताहले सहजरे चित्त स्थिर हेब। मंत्र द्वारा देह शुद्ध हुए। मंत्र जप करी लोके पवित्र हुंती। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। ठाकुरे कहूथिले जे सहे से महाशय, जे न सहे से नाश हुए। अर्थात जे सहे से महाशय सदृश, आउ जो लोक न सहे ताहार सबु नष्ट हो जाए। जार अर्थ अच्छी से मापु अर्थात दान करू। जार किछि नाही से जपु अर्थात जप करू। कर्म करने हेब। कर्म द्वारा कर्मबंधन मुक्त हेब एवं निष्काम भाव मनरे आसिब। दंडे हेले सुद्धा कर्म न करी रहिबा उचित नहीं। कर्म फल को कहीं एड़ई पारती नहीं। तेबे जदि साधन भजन थाए, जेउठी खंडारे आघात हेबा कथा, सेठारे कंटाटिए हुए तो फुटी जाई पारे। वासनार शरीर जेतेबेले वासना शेष हेब, शरीर सेतेबेले नष्ट हो जिवो। संपूर्ण वासना क्षय ही मुक्ति। निर्वासना हेबा पई वासना कर। शरीर धारण रे कौनसी सुख नहीं। जगत दुखपूर्ण। केवल तांकर नाम जप करिबारे सुख अछि। दुख विपद आसिब नाही एपरि भाविबा अन्याय। ताहा निश्चय आसिब, किंतु भक्तर सेथिरे कौन हुए जान? दुख राशि ताहार पाद तल देई पानी सुओ गला परी आपणा छाए चली जाए। तांक कृपा बारी जहा उपरे वर्षित होइछि, से केवल तांकु जानी पारे। साधन भजन इत्यादि युवा बयस करनियो। शेषरे कौन आउ करिपारिब? जहा करिपारिब वर्तमान करनियो। भगवान हाथ देइछन्ति, अंगुली देइछन्ति। जप करी से गुडी को सार्थक कर। देव मंदिर रे पूजा अर्चना इत्यादि करिवा पई किछि ना किछि खर्च करिवा को पड़े। जप करिवारे कौनसी खर्च नाही। जे साधु होइछि से भगवान को डाकिब नाही तो कौन करिब? किंतु तांकर जेतेबेले इच्छा हेब से देखा देबे। ठाकुरे कहूथिले जेउ माने मते डाकिबे सेमानंक निकट को मते अंतिम काल रे आसीबा को पड़िबो। एहा तांको निज मुख निसृत बाणी। आहा, निवेदितार किपरि भक्ति थिला। मो पाई कौन करिवा ताहा भावी से अस्थिर। प्रणाम करी रुमाल द्वारा अति संतर्पण रे पाद धूଳି नहीं मुंडरे लगाउथिला। मो गड़े हाथ देवाक मध्य से संकुचित हेउथाए। जानिछि तो माँ, जे सुप्राणी ता पाई कांदे महाप्राणी अर्थात अंतरात्मा। संतान माने वर्तमान बुझी पारुछन्ति जे संसार अनित्य। संसार मध्य जेपरि लिप्त हेबाक न पड़े सेथिपाई चेष्टा कर। प्रश्न माँ, स्त्री लोक मानकर असुचि अवस्था ठाकुर को पूजा करने उचित कि? उत्तर हाँ माँ, उचित हेब जदि ठाकुर तुमर सेपरी भक्ति थाए।
ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି। ଠାକୁରେ କହିଥିଲେ, ପୂଜା ନ କଲେ ଯଦି ମନ ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ପୂଜା କରିବ, ସେଥିରେ ଦୋଷ ହେବ ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମା କହିଥିଲେ, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୁଚି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଠାକୁର ଦେବତାଙ୍କ କାମ କରାଯାଏ? ତାହା କର ନାହିଁ। ଆଜି ମାସର ପହିଲା ଦିନ। ଆଜି ଘରୁ ଯାତ୍ରା କରି ବାହାରି ଆସି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଦେବତା, ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ସବୁ। ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଭଲ ପାଇବ। ସ୍ୱାମୀର ଭଲମନ୍ଦ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦେଖ ମା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକମତ ହେଲେ ଯାଇ ଧର୍ମଲାଭ ହୁଏ। ରାସ୍ତାରେ ରଥ ଟଣା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମା କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ହେବ। ଯିଏ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଡାକିବ କେବଳ ସେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ପାଇବ। ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହେଉ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେପରି ତାହା ଭୋଗିବାକୁ ନ ହୁଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ରାଗ କରିବା କ'ଣ ଭଲ? ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୈଶବରେ ବାପ ମାଙ୍କ କଳ ଓ ଯୌବନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ବିନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେହି ଆବୋରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ, ଜରୁ ଗୋରୁ ଧନ ଏହି ତିନୋଟି ରଖିବା ଆପଣା ବିଦ୍ୟମାନ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ ତୁମେମାନେ ଅଭେଦ ଦେଖିବ। ଯିଏ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଆମର ଦର୍ଶନ ପାଇବ ସେହି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ସ୍ତୁତି କରିବ। ଧ୍ୟାନ କରି ସାରିବା ପରେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ଏହିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରୁ ଆରମ୍ଭ ଓ ଏହିଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତକରେ ଶେଷ କରିବ। ଏହା କହି ମା ନିଜେ ତାହା ଦେଖାଇଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କିଛି ନୁହେଁ ମା, ଭକ୍ତି ହିଁ ସାର। ଠାକୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ ସବୁ ପାଇବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ପ୍ରତିଦିନ 10-15 ହଜାର ଜପ କରିପାରିଲେ ଯାଇ ହେବ। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ବାସ୍ତବିକ ହେବ। ଆଗେ କର, ତାପରେ କହିବ। ତେବେ ଟିକିଏ ମନ ଦେଇ କରିବାକୁ ହେବ। ଧ୍ୟାନ ଜପର ଗୋଟିଏ ନିୟମିତ ସମୟ ରହିବା ଦରକାର। ସନ୍ଧିବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଉଚିତ। ରାତି ଯାଉଛି, ଦିନ ଆସୁଛି, ପୁଣି ଦିନ ଯାଉଛି, ରାତି ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟ ହେଲା ସନ୍ଧିବେଳ। ଏହିପରି ସମୟରେ ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ପବିତ୍ର ଥାଏ। ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟର ଝଞ୍ଝଟ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ସ୍ମରଣ କିମ୍ବା ପ୍ରଣାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଜପତପ ଦ୍ୱାରା କର୍ମବନ୍ଧନ କଟିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଦୁଷ୍କର। ଜପତପ କ'ଣ ଜାଣ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ହୁଏ। ଗୋପ ବାଳକମାନେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜପଧ୍ୟାନ କରି ପାଇଥିଲେ? ନା, ସେମାନେ ଆରେ ଖାରେ ନେରେ ଏପରି କହି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ବାନ୍ଧି ପାରିଛି କହିଲ ଭଲ? ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଧରା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ତ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଥିଲେ। ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମିଳେ ଓ ମନର ଅଯଥା ଆସକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଯାଇ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀ ପିଲାପିଲିଙ୍କୁ ନେଇ ସଂସାରରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ସର୍ବଦା ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଅନିଷ୍ଟ କିପରି ହେବ? ମୋର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଧୂଳି କାଦୁଅ ବଳି ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ତ ଧୂଳି କାଦୁଅ ସଫା କରି ତାଙ୍କୁ କଳକୁ ନେବାକୁ ହେବ। ପିତୃଗୃହ, ପତିଗୃହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେବା ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କାମ। କନ୍ୟା ରୂପେ, ପତ୍ନୀ ରୂପେ, ମାତୃ ରୂପେ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ସେବା କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ନାରୀର ଧର୍ମ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ, ବିଦ୍ୟାଲାଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଞ୍ଚି ପରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଭଲ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଯଦି ଠକିଯାଆନ୍ତି ତାହା ବରଂ ଭଲ, ଜିଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ସରଳ ହେବେ ଓ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ରହିବେ। ପତ୍ନୀ ଥାଉ ଥାଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରିକି ବିପତ୍ନୀକ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ନ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଏକ ନାରୀ ସଦାବ୍ରତୀ, ଏକାହାରୀ ସଦାଯତି। ଦେଖ ମା, ଚାପୁଡ଼ା ମାଡ଼ ଡରରେ ରାମ ନାମ ଅନେକ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୈଶବରୁ
ନିଜର ମନକୁ ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବି? ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁ ବହିରେ ଲେଖା ହୋଇ ବାହାରିଲାଣି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା ଧାରଣ କରି ଯଦି ଚଳିପାର ତାହେଲେ ସବୁ ହେବ। ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏପରି ଆଧାର କାହିଁ ମା? ଆଧାର ହେଲା ଅସଲ। ଆଧାର ନଥିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ତୁମେମାନେ ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ନେଇ ଖଲାସ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ? ହଁ ମା, ଠାକୁରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କହୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟର ପାପ ଗ୍ରହଣ କରି ରୋଗ ହୁଏ, ତା ନହେଲେ ଏହି ଦେହରେ କ'ଣ ରୋଗ ହେବା କଥା? ନୂଆ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର ସେବା କରିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନବ ଅନୁରାଗ, ସେଥିରେ ସେବା ଭଲ ହୁଏ। ଚନ୍ଦନ ଭଲ କରି ଘଷିବ, ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଯେପରି ଖଣ୍ଡିଆ ନ ହୁଏ। ଅତି ଯତ୍ନ ସହିତ ଏହିସବୁ କରିବ, ଆଉ ଭୋଗ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେବ। ଦେଖ ମା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକମତ ହେଲେ ଯାଇ ଧର୍ମ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମୋର ଏତେ ଦୁଃଖ। ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ଡାକିଲି ତଥାପି ମୋର ଦୁଃଖ ଘୁଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭିକାରୀକୁ ଅନ୍ତତଃ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ଭିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ସେଥିରୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଅଶାନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ, ସେ ତ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ। ଥରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ଟଙ୍କା ପଇସାରେ କ'ଣ ଅଛି ମା? ଠାକୁରେ ତ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁ ପାରୁନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ କହ, ପୁତ୍ର କୁହ, ଦେହ କୁହ, ସବୁ ମାୟା। ଏଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଧନ। ଏହି ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ ନ କରିପାରିଲେ ଏହି ସଂସାର ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମଣିଷ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକେ ତାହା ନ ଜାଣି ଘୁରି ଘୁରି ମରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, କିପରି ପୁରୁଷ ସେ ଥିଲେ, କି ସଦାନନ୍ଦ ପୁରୁଷ ସେ ଥିଲେ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ନିତ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ କାମ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ଆମେମାନେ ଏହି ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ। ଯେତେ ପାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଯାଅ। ଖଟିବାକୁ ହେବ, ନ ଖଟିଲେ କ'ଣ କିଛି ହେବ? ସଂସାରରେ କାମଦାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମୟ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ହୁଏ। ଜପ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ଦେଖିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିବେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାସନା ଥିବ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। କି ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣରେ ପାଇବ। ସାଧନ କରୁ କରୁ ଦେଖିବ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଯିଏ, ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ। ନୀଚ ଜାତି ମଣିଷଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିରାଜମାନ। ଏହିପରି ଭାବିଲେ ସିନା ଅହଙ୍କାର କଟିବ। ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବସି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବସି ରହିଲେ ନାନା ପ୍ରକାର କୁଚିନ୍ତା ପ୍ରବେଶ କରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷରେ ଗୁରୁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ସତ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିବ। ପତିଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସାଧୀ ପତ୍ନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ଧର୍ମ ପଥରେ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ଏବଂ ସେହି ପଥରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ କରିବା। ଏଥିରେ ଉଭୟଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଭାବରେ ରହିବା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁନି, ଋଷି, ଦେବତା, ଗନ୍ଧର୍ବ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ି ପଣ୍ଡିତ ହେବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ରୂପ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅସଲ କଥା ପବିତ୍ରତା। ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ ଛାୟା କାୟା ଘଟ ପଟ ସମାନ। ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ ଲୋକେ ରୋଗ ଶୋକ ପାପତାପ ନେଇ କେତେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଆସି ମୋତେ ଛୁଅନ୍ତି। ସେହି ସବୁ ଏହି ଦେହରେ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି। ଏ କଥା ଠିକ୍ ମା? ଠାକୁରେ ମୋତେ ଦିନେ କହିଲେ, ଦେଖିବ ଏହାପରେ ଘରେ ଘରେ ମୋର ପୂଜା ହେବ। ଏହାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୋର ଚିନ୍ତା ଯିଏ କରେ ତାହାର ସାମାନ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ହରିଦାସୀ ଜନୈକ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ
ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ଧୂଳି ସାଉଁଟି ପାଖରେ ରଖିଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଏଇଠାରେ ତ ନବଦ୍ୱୀପ, ସ୍ୱୟଂ ଗୌରାଙ୍ଗ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ନବଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବି? ଆହା, କି ବିଶ୍ୱାସ! ବୁଝିଲ ମା, ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ଠାକୁରେ ହିଁ ସବୁ। ତୁମେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଆ କୁହ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ମୋର ଅହଙ୍କାର ଯେପରି ନ ଆସେ। ହରି ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ମନରେ ଏହି ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। କୌଣସି ଏକ ଭକ୍ତର ଦର୍ଶନ ଆଦି କଥା ଶୁଣି ମା ଆନନ୍ଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆହା, ସେ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ ମା? ତାହା ସବୁ ସତ୍ୟ, ସବୁ ସତ୍ୟ, କିଛି ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ମା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ, ସେ ପ୍ରକୃତି, ସେ ପୁରୁଷ। ଓଂରୁ ସବୁ ବାହାରିଛି। କୂଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଲେ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଡାହାଣ ଆଡ଼ୁ ଯାହା ଯେଉଁ ଜାଗରଣ ଅନୁଭବ ହୁଏ ତାହା ଠିକ୍। ତାପରେ ମନ ଗୁରୁ ହୋଇଯାଏ। ମନ ସ୍ଥିର କରି 2 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବା ଭଲ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ଦେହ ଖୁବ୍ ଅସୁସ୍ଥ। ଜନୈକା ମହିଳା ଭକ୍ତ କହିଲେ, ଆଉ କାହାରିକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାପ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ମା ମୃଦୁ ହାସ୍ୟ କରି କହିଲେ, କାହିଁକି ମା, ଠାକୁରେ କ'ଣ ଖାଲି ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଜନୈକ ଭକ୍ତ ସାଧନ ଭଜନ କିପରି କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା କହିଲେ, ତୁମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମା କହିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ମୁଁ କରିବି, ତୁମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଠାକୁରେ ବିଶେଷ ନିଷେଧ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ଭକ୍ତିର ହାନି ହୁଏ। ସବୁ କର୍ମରେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ନାରାୟଣଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ ସତ, ତେବେ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ନ ଖାଇ ଉପାୟ କ'ଣ? ବନ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ମା କରୁଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବାବା, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କର। ଜଣେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିରୁଡ଼ି ଶୁଣ୍ଢ ମାରିଦେଲା ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଧ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାରିକୁ କିଛି କହେ ନାହିଁ। ଭୟ କ'ଣ ବାବା? ସବୁବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ଠାକୁର ତୁମ ପଛରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ରହୁଛି, ମୁଁ ମା ରହିଛି, ତେଣୁ ଭୟ କ'ଣ? ଠାକୁରେ ପୁରା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ମୁଁ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଧରି ନେଇଯିବି। ଯାହାର ଯାହା ଖୁସି କର, ଯେପରି ଖୁସି ସେହିପରି ଭାବରେ ଚଳ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ସୁଯୋଗ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପକାଇବା ଭଲ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରଖ। ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ଠାକୁରେ ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ଏହି କଥାଟି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ଏହା ଭୁଲିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ରଖିବ, ଅହଙ୍କାରକୁ କୌଣସି ମତେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୁଏ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମସାପ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ବାବା, ଠାକୁରେ ଦୟା କରିବେ, ତାହାଙ୍କୁ ଡାକ, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ସାଧନ ଭଜନ କର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସବୁ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରୟକୁ ଯିଏ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ବିଧିର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରସାତଳକୁ ପକାଇବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କ୍ରମେ ସବୁ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ, ମୁଁ ରହିଲି। ତୁମେମାନେ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛ ଜାଣିବ। ଭୟ କ'ଣ? ବେଳ ଆସିଲେ ସେ ସବୁ କରିଦେବେ। ଆନ୍ତରିକ ହେଲେ ଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖୁନାହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ନାମର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ଟିକିଏ ସାର ଥିଲେ କେହି ବାଦ ଯିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ।